GM crops in India. What is genetically modified crops? Cloning and genetic modification, genetic engineering or cloning. What is the difference between these two? Cloning, you are making an exact duplicate copy of the product. That is what is called as cloning. And what is genetically modification? Genetic modification, you are modifying a particular aspect of the DNA. That is what is the difference between genetically modified. Our process is genetic engineering. Okay, now genetically modified crops, crops in the DNA, you alter the DNA of the particular crops in order to make it pest resistant or drought resistant. That is or nutritional enhancement. This process, these crops are GM crops. So in India, there is only one GM crop which is accepted by the government, which can be legally cultivated and distributed. What is it? BT cotton. BT cotton is the only GM crop which can be legally cultivated, which doesn't mean that BT cotton matramalla nammal cultivate cheyna. We cultivate other crops as well. Pakshe they are not commercially produced. Okay. Idinathu oru hybrid crop undu. Hybrid BT cotton. This hybrid BT cotton is actually hybrid in two strains used. You produce it with two different strains of a particular commodity. So, different hybrid variety see plant in best qualities produce hybrid. So, this cotton BT cotton two variety strains used to produce hybrid BT cotton. But that is not legally accepted in India. It is actually produced in states like Gujarat, Maharashtra, Telangana. Okay, legally it is accepted. Legally accepted BT cotton matra. Or hybrid BT cotton you have to know. GM mustard, we are actually conducting research on it. BT brinjal, advanced. We tried to introduce it in the market, but due to concerns from the farmers, we have bounced it back. Okay. BT brinjal, GM mustard, this is already intake called BT crops. But it has not been commercially viable in India as per now. Only BT cotton is cultivated. Almost 90%, over 90% of the area is under BT cotton cultivation, and over 90% is BT cotton. And this is important for you. What is that rule which actually regulates this? It comes under Rule 1986 of Environment Protection Act. So, Environment Protection Act of 1986 regulates genetically modified crops in India. This can be a statement for your prelims because Environment Protection Act Martin Dirchokeda. So, EPA of 1986 is what deals with genetically modified crops. Next, the first genetically modified crops in the world is USA in 1994, which was a flavor sour tomato. These facts are important only for your prelims. But there can be a probable question on genetically modified crops. This is news USA was actually forcing India to import genetically modified crops from USA. So, India was actually the conflict between India and USA, but we had told them that it is against the policies, it is against the it will cause a danger to the livelihood of the farmers in India. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതാണ് ഇന്ത്യയും യുഎസ്എയും തമ്മിൽ റീസെൻ്റ്ലി നടക്കുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റിൻ്റെ മേജർ ഇഷ്യൂ. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കുറേ ടാരിഫ് റേറ്റ്സ് എല്ലാം അവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ have you heard of fortification? It's not written here. Fortification. Parno. Fortification kandittundu. You have seen this fortification. I mean, you have seen this word fortification. മിൽമ പാല് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടിഫൈഡ് വിത്ത് വൈറ്റമിൻ ഡി.
Fortification is actually the process of including or micronutrients into a commodity to enhance its nutritional value. That's fortification. So these terms actually seem similar, but you should know the difference. Fortification is a micronutrients add in the process, we call it as fortification. Genetic modification means you are altering the DNA of the product. ഇവിടെ DNA alter ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു കുറച്ച് മൈക്രോന്യൂട്രിയൻസ് ലൈക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി, വൈറ്റമിൻ ഇ, വൈറ്റമിൻ എ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി വി ആർ കണ്ടക്ടിങ് റിസർച്ച് ഫോർ chickpea, kadala, chickpea, pigeon pea, sugarcane, and these are under research. Household savings trend. This data, you require this data just for your mains exam. Okay, this is not per se important for your prelims point of view, but you can include this data in your mains answer. I think that's it. Savings rate fell from 29.7% of GDP to GDP from 34.6%. Basically, the households are not saving much. This trend shows. Okay, household debt has increased at now it is 6.4% of the GDP. What is household debt? The loans that you take for your educational purposes, for your housing, consumption purposes. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൗസ് കൂടുതലായിട്ട് ബോറോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു റീസെൻറ്റ് ട്രെൻഡ് അറിയാലോ, ആളുകൾ ബോറോ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്തു, പുറത്തേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലോൺസ് ആക്ച്വലി കൂടുകയാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പ്രൈമറി റീസൺ. Urban-rural divide in financial inclusion persist. Urban-rural divide is കൂടുതൽ ആൾക്കാരും urban areasൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ്, ഹെഡ്ജ് ഫണ്ട്സ് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയത്ത് റൂറൽ ഏരിയാസിൽ ആളുകൾ കൂടുതലും ഫിസിക്കൽ ക്യാഷ് ഫോമിൽ ആണ് മണി സേവ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. പോസ്റ്റ് പാൻഡമിക് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലേഷണറി ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ വിട്ടുപോയി. ഫിസിക്കൽ സേവിങ്സ് ഇൻക്രീസ് ഫ്രം 59 to 71.5. ഫിസിക്കൽ സേവിങ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യുവർ ഗോൾഡ് സേവിങ്സ്, ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സേവിങ്സ്, ദാറ്റ് ഹാസ് ആക്ച്വലി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് 2019 to 24 years. The recent data 2019 to 24 എന്ന് വെച്ചാൽ recent in the past 4-5 years ഈ ഒരു shift has been taking place. Post pandemic and inflationary pressure. See, pandemic time you know that consumption expenditure was low. If you take your example, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പെൻഡിങ് വരുന്നത് എവിടെയാണ്? നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ഫുഡിനല്ലേ? ആണ്. അപ്പം കോവിഡ് ടൈമിൽ അറിയാലോ, ദിസ് ഫുഡ് ഡെലിവറി വാസ് ആക്ച്വലി ക്ലോസ്ഡ്. ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ലോക്കൽ എക്സാമ്പിളാണ്. പക്ഷേ ഓവറോൾ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ വാസ് വെരി ലോ ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം. സിൻസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ വാസ് ലോ, ദ കൺസപ്ഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വാസ് ഓൾസോ ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ സേവിങ്സ് കൂടുതലായിരുന്നു ആളുകൾക്ക്. സേവിങ്സ് എടുത്തിട്ടാണ് അവർ ഇതെല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്തത്, അതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ കമ്പയർഡ് ടു ദെയർ കൺസപ്ഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ആളുകൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ അപേക്ഷിച്ച് സേവിങ്സ് കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ കോൺസെപ്റ്റ്. പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? കോവിഡ് ടൈം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആളുകൾ വീണ്ടും, ഇപ്പം ആരെങ്കിലും മാസ്ക് വയ്ക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരാളൊഴിച്ച് ആരെങ്കിലും മാസ്ക് വയ്ക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെ ഇക്കോണമി ഓവറോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കോവിഡ് കേസസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ മാസ്ക് വയ്ക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചേഞ്ച് അവിടെ സംഭവിച്ചു. സി ഇഫ് യു റിമെമ്പർ, നമ്മുടെ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ ടൈം ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ? ദർ വാസ് എ സർജ് ഇൻ ദ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലേ? ആളുകളെല്ലാം ദേ ചേഞ്ച് ടു ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ്. പക്ഷേ വൺസ് ദ ഇക്കോണമി ഹാസ് റിവൈവ്, പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. ഇപ്പം ഗൂഗിൾ പേ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനും ചാർജസ് ഏർപ്പെടുത്തി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ കൂടി അത് കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പം ആ സമയത്ത് ഗവൺമെൻറ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പോളിസി കൊണ്ടുവന്നു, ആളുകളെല്ലാം അതിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ്. ഇതിനെ പറയുന്നത് ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് യു ഷേപ്പ് എന്നാണ്. യുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? അതായത് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് യു ഷേപ്പിൽ പോയെന്ന് പറയും. ഇവിടുന്ന് ആദ്യം കുറേ സർജ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഇക്കോണമി ബാക്ക് ടു എന്താ പറയുക, ആ ഒരു പ്രഷർ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് വീണ്ടും കുറയാൻ തുടങ്ങി. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പാൻഡമിക് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലേഷണറി പ്രഷർ. ഈ സേവിങ്സിൻ്റെ പാൻഡമിക് ടൈമിൽ കൺസംപ്ഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വാസ് ലോ, സേവിങ്സ് വാസ് മോർ. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തൊട്ട് ആളുകളുടെ സേവിങ്സ് റേറ്റും കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി.
ഈ ഡേറ്റ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. എങ്ങനെയാണ് ഇക്കോണമി, വാട്ട് ആർ ദ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ദ ഇക്കോണമി. ഡേറ്റ ആസ് സച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യുവർ പ്രിലിംസ്, പക്ഷേ മെയിൻസിന് വേണമെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ യു ഷുഡ് നോ ദ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ദ ഇക്കോണമി. എന്താണ് ഇപ്പോൾ സേവിങ്സ് റേറ്റ് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ? പക്ഷേ യു ഷുഡ് നോ ദ സേവിങ്സ് റേറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡിക്ലൈനിങ്. Now, sluggish corporate investment. This is also another thing. Corporate investments are really low. India's, especially with regard to India, our corporate investments are falling down. ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, എവറി ടൈം എ ബഡ്ജറ്റ്, നിർമ്മല സീതാരാമൻ അനൗൺസസ് എ ബഡ്ജറ്റ്, നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, അത് കോർപ്പറേറ്റ്സിനെ ഫേവർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു ബഡ്ജറ്റാണ്. വൈ ഈസ് ഷീ ഫേവറിങ് ദ കോർപ്പറേറ്റ്സ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു നോ. എത്രയൊക്കെ ടാക്സ് കട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടും our corporate investments are actually low. The government is actually imposing a lot of tax cuts, but still the corporate investment is low. What are the reasons? One is low consumer demand. Higher post-tax reforms period la higher tax cut vannittu polum, what is aggregate demand? We are 50 people in this room. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഡിമാൻഡിൻ്റെ അക്യുമുലേഷനെയാണ് aggregate demand എന്ന് പറയുന്നത്. There is a concept called effective demand. Effective demand എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, see, ഒരു ഇക്കോണമി ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ആവണമെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ. സപ്പോസ് യു ആർ ഡിമാൻഡിങ് മോർ, അത് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് പഠിപ്പിക്കാം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക, എപ്പോഴും ഇക്വിലിബ്രിയം, അതായത് പ്രൊഡക്ഷനും കൺസപ്ഷനും ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വലായി പോയാൽ മാത്രമേ there will be equilibrium in the economy. അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് demand which is required to keep the economy at a stable rate? അതാണ് എഫക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് 100 ആയിരിക്കും, പക്ഷേ നമുക്ക് 60 ഡിമാൻഡ് മതി ടു ബാലൻസ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ. അപ്പോൾ 60 എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ എഫക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ്. ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഇസ് സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ ഡിമാൻഡ് ഇൻ ദ ഇക്കോണമിയാണ്. എഫക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഡിമാൻഡ് വിച്ച് ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു കീപ് ദ ഇക്കോണമി അറ്റ് എ stable rate. That is the difference. So here the aggregate demand in the economy is low. ആളുകൾ സേവിങ്സും കുറവാണ്, അതുപോലെ തന്നെ കൺസപ്ഷനും കുറവാണ്. ഓക്കെ, ലോ കൺസ്യൂമർ ഡിമാൻഡ് ഡിസ്പൈറ്റ് ദ ടാക്സ് കട്ട്. ലോവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടു GDP ratio. What is investment to GDP ratio? What is the percentage of GDP that is invested in the economy? That is what is called as investment to GDP ratio. So corporate investment is 12% of the GDP. It was actually 16%. അവിടെ നിന്നത് 12% ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു ഇത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ. അതായത് in 1 year it has actually declined. Lower multiplier effect. അതായത് ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ് കൂടുമ്പം, പബ്ലിക് സ്പെൻഡിങ് കൂടുമ്പം, it actually lead to an increase in the consumption spending of the people. ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ് എവിടെയാണ് കൂടുന്നത്? ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ്ങിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞേ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പം സ്കോളർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ്സ് തരുന്നു, സ്കോളർഷിപ്പ് തരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ MNREGA പോലെ മൻരേഗ പോലത്തുള്ള സ്കീംസ് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസയാണ്. സോ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി സേവ് യുവർ മണി ഫോർ അതർ പർപ്പസസ്. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ലീഡ് ടു ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ കൺസപ്ഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. അങ്ങനെയല്ലേ? ഇനി സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യണോ? ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലെയർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ആളുകളുടെ ഇതും കൂടണം. പക്ഷെ അവിടെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ആക്ച്വലി കുറവാണ്. ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആ കൂടുന്ന ലെവൽ ഇസ് ആക്ച്വലി ലെസർ ദാൻ ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ലെവൽ. വാട്ട് ആർ ദ മേജർ റീസൺ? വൺ ഇസ് ലോങ് പ്രോജക്റ്റ് ടൈം ലൈൻ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇതാണ്. നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സസിലെങ്കിലും കുറേ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇസ് ആക്ച്വലി ട്രൈങ് ടു റിലാക്സ് ലോട്ട് ഓഫ് നോംസ്. പണ്ട് സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണിന് 50 acres ഓഫ് ലാൻഡ് വേണമെന്നായിരുന്നു. ആ 50 acres ഓഫ് ലാൻഡ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ 10 acres ഓഫ് ലാൻഡ് ആക്കി. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇസ് ആക്ച്വലി ലിബറലൈസിങ് ലോട്ട് ഓഫ് നോംസ്. പക്ഷേ എന്നിട്ട് പോലും നമ്മുടെ ലോങ് പ്രോജക്റ്റ് ടൈം ലൈൻസ് ആണ് വെൻ കമ്പയർഡ് ടു അതർ കൺട്രീസ്. Another thing is high import content. We are dependent on China for most of our raw materials. Low job creation. Recently, either Infosys ആണോ അതോ ഇതാണോ TCS ആണോ? അല്ലേ, TCS ആണ് കുറേ പേര് പറഞ്ഞു വിട്ടത്. വൈ? AI driven growth ആണത്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു സമയത്ത് പറയുമായിരുന്നു AI വന്നാലും അത് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ലീഡ് ടു ജോബ്
loss, പക്ഷേ that's not what is actually happening. Limiting the consumption. So ആളുകൾക്ക് ജോലി ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കുക. ഇപ്പോൾ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് വന്നു. വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് അദാനിക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ ഹെൽപ്ഫുൾ. വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് വന്നാൽ ലോക്കൽ ഇക്കോണമി വിൽ ഓൾസോ ഗ്രോ അല്ലേ? പണ്ട് ആരും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസസ്, അവിടെ പുതിയ പുതിയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഒരു വ്ളോഗേഴ്സ് വന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഹെൽപ്പ് എന്താ, ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളും പെട്ടെന്ന് പോപ്പുലറായി തുടങ്ങി. അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ അവിടെ കൂടുതൽ വ്ളോഗേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ? ഓക്കെ, വ്ളോഗേഴ്സ് ഏത് ഇക്കോണമിയുടെ ഭാഗമാണ്? വാട്ട് ഇസ് ദ ടേം? ഓറഞ്ച് ഇക്കോണമിയുടെ ഭാഗമാണ് വ്ളോഗേഴ്സ്. ഓക്കെ, ദേ ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്രിയേറ്റീവ് ഇക്കോണമി. ഓക്കെ, ഡിലേഡ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ മേജർ പ്രോബ്ലം ഇസ് high import content and long projected timelines. Delayed loan disbursement. വലിയ ലോൺസ്, ഈ ബിസിനസ് ഇതെല്ലാം വലിയ ലോൺസ് എടുക്കുമ്പം അവർക്കൊരു 2-3 ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഡിലേ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. 2-3 ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഡിലേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ മൊറയിലിനെ തന്നെ വീക്കൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണത്. ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ് ഹെഡ്വിൻസ്. പ്രൊട്ടക്ഷനിസ്റ്റ് പോളിസീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? അല്ല, നോ. What do you mean by protectionist policies? Domestic marketine protect cheyan vendite oru government edukkunna measures aanu we call it as protectionist measures. Okay, these are the measures taken by the domestic government to protect the domestic industries. Appo endina USA ite tariff rate kootunnathu? Actually to protect the domestic interest, right? Innalem kudi kooti 25% tariff was imposed on India. So this slide mark. So this actually, including the tariff regime, is weakening the export-led investment. Like USA tariff കൂടുമ്പോൾ ആരെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? US-ലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കൺട്രീസിനെയാണ്. That's why India is concerned, because we export a lot of iron and steel and other pharmaceutical materials to USA. ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് നോക്കിയാൽ മതി. The corporate investment is actually declining in India. And why is it declining? Because of the lower consumer demand. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സേവിങ്സും കുറവാണ്, നമ്മുടെ കൺസപ്ഷൻ ഡിമാൻഡും കുറവാണ്. So what are the recommendations to boost the aggregate demand? അല്ലേ, ഇക്കോണമിയിലെ ഡിമാൻഡ് കൂട്ടണം. How can the demand be increased? Social sector spending. അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വെൽഫെയർ സ്കീംസ്, MGNREGA, മൻരേഗ, ഇതുപോലുള്ള സ്കീംസ്. ടാർഗറ്റഡ് ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് can stimulate consumption. നിങ്ങളുടെ PDS is also an example for social sector spending. Education, health, ഇതെല്ലാം social sector spending വരുന്നതാണ്. So by public distribution system. So by boosting all this, you can actually boost the aggregate, you can increase the aggregate demand in the economy. Reform factor markets for better competitiveness. One of the major problem that India is facing is the problem of land. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ലാൻഡിൻ്റെ, അതായത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാർക്കറ്റ്സ് എല്ലാം വന്നതിന് ശേഷം ലാൻഡിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് അല്ല ലാൻഡിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? അവിടെ എപ്പോഴും ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസിയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റിനെ ഒരുപാട് കുറയ്ക്കും. സപ്പോർട്ട് ഗ്രീൻ ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസിഷൻ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ സസ്റ്റൈനബിൾ മെഷേഴ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിനോ കോർപ്പറേറ്റ്സിനോ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള അങ്ങനെ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ആ ഒരു മെഷറിലേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ക്രിയേറ്റ് എ മിഷൻ ബേസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി. ഈ പോയിന്റ്സ് ഇങ്ങനെ തരുന്നതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ, ഇത് ഈ ആൻസറിന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയില്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദീസ് പോയിന്റ്സ് ഇൻ അതർ ആൻസേഴ്സ്. പലരുടെയും ആൻസർ റൈറ്റിങ്ങിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം, യു ഡു നോട്ട് നോ ഹൗ ടു മെർജ് ദ പോയിന്റ്സ്. ഒരു സബ് ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, create a mission based investment strategy, link industrial policies with the national missions. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാ. അതായത് നമുക്ക് sector wise we have a lot of policies like decarbonizing the global shipping industry, decarbonizing vehicle industry, automobiles. ഇങ്ങനെ കുറേ policies we have. We are actually combining this policy. We are bringing all these policies under the umbrella scheme of Clean India. Fast track infrastructure project clearance.
ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോജക്ട്സിന് എസ്പെഷ്യലി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോജക്ട്സിന് ആ ഡിലേ പീരീഡ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ലോൺ ഡിസ്ബേഴ്സ്മെൻറ്റ് കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റർ ആക്കുക. ഇപ്പം ബെറ്റർ ആണ്, നേരത്തേക്ക് ഒരു 3-4 വർഷമൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. കാറ്റ് ബോൺസ് എന്നാണ് ഈ കാറ്റസ്ട്രോഫി ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാറ്റ് ബോൺസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കാറ്റസ്ട്രോഫി ബോൺസ് എന്ന് കേൾക്കാൻ വഴിയില്ല. കാറ്റ് ബോൺസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കാറ്റ് ബോൺസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ബോൺസ് ആണ് കാറ്റ് ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസിനെ അത് ഒരുപാട് എഫക്റ്റ് ചെയ്തു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല, അവരെല്ലാം നഷ്ടത്തിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി. സോ ദേ റിക്വയർ മണി ടു സ്പെൻഡ് ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ദേ ആക്ച്വലി ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ദിസ് കാറ്റ് ബോൺസ്. കാറ്റ് ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എർത്ത് ക്വേക്കിന് ശേഷമാണ് കാറ്റ് ബോൺസ് ആക്ച്വലി ലോകത്ത് വരുന്നത്. അത് യൂറോപ്പിൽ എവിടെയോ നടന്നൊരു എർത്ത് ക്വേക്ക് ആയിരുന്നു. സോ കാറ്റ് ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇഷ്യൂവർ ഉണ്ടാവും. ദ ഇഷ്യൂവർ മേ ബി ദ വേൾഡ് ബാങ്ക് ഓർ എനി അതർ ബാങ്ക്. ദ ഇഷ്യൂവർ വിൽ ഇഷ്യൂ എ ബോണ്ട്. ആ ബോണ്ട് വിൽ ബി പർച്ചേസ്ഡ് ബൈ ദ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ്. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ബോണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ബോണ്ട് വിൽ ഹാവ് എ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ്. ഈ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാറ്റാസ്ട്രോഫി നടന്നില്ലെങ്കിൽ ദേ വിൽ ഗെറ്റ് ദ എൻറ്റയർ എമൗണ്ട് പ്ലസ് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. മനസ്സിലായില്ല? അതായത് ഇപ്പം 100 മില്യൻ്റെ ഗുജറാത്ത് എർത്ത് ക്വേക്ക് സമയത്ത് ഒരു $100 million ഒരു കാറ്റ് ബോണ്ട് ഒരു ഇഷ്യൂവർ ഒരു കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചോ. ആ ബോണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു, ആ ബോണ്ട് ഒരാൾ വാങ്ങിച്ചു. 2005 വെച്ച് ഇനി ഒരു എർത്ത് ക്വേക്ക് ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ 100 million ആണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് 100 പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും കൂടി ഒരു 20% ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചോ. ആ 20% കൂടി എനിക്ക് കിട്ടും ആഫ്റ്റർ ദ എൻഡ് ഓഫ് 5 years. ഇൻ കേസ് ഈ 5 വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് വെച്ച് വേറൊരു എർത്ത് ക്വേക്ക് സംഭവിച്ചാൽ ഈ ഇത്രയും പൈസ അവർക്ക് പോവും, എനിക്ക് പോവും. കാര്യം എന്താ? ദേ റിക്വയർ, ദ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് വുഡ് റിക്വയർ മണി ടു സ്പെൻഡ് ടു കവർ ദ ഡാമേജസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവരുടെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്തത്, ഇങ്ങനൊരു സംഭവം കൊണ്ടുവന്നത്. ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടുത്തെ കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ റിസ്ക് ആണ് അല്ലേ. ഇത്രയും വർഷത്തിനകത്ത് വെച്ച് ഒരു കാറ്റാസ്ട്രോഫി, അത് എർത്ത് ക്വേക്ക് മാത്രമല്ല, ഫ്ലഡ്, ഡ്രൗട്ട്, അങ്ങനത്തെ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും ദേ ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഇത് കവർ ചെയ്യും. പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ഈ പൈസ പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റിസ്ക് ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റിട്ടേണും ഹൈ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഹൈ റിസ്ക് ഉള്ളിടത്ത് എപ്പോഴും ഹൈ റിട്ടേൺസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ വൈ പീപ്പിൾ ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദിസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് കൂടുതൽ എടുക്കുന്ന പെൻഷൻ റെഗുലേറ്ററി ഫണ്ട്, ഹെഡ്ജ് ഫണ്ട്സ്. ഇങ്ങനെ ഹെഡ്ജ് ഫണ്ട്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ ബിസിനസ്സുകാർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടാണ് ഹെഡ്ജ് ഫണ്ട്സ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു മിനിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് 1 crore rupees ഒക്കെയാണ്. ബോൺസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ 1000 rupeesന് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അവിടെ മറ്റേടുത്ത് അതൊക്കെ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കുന്നവരെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഹെഡ്ജ് ഫണ്ട്സിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് ഹൈ ആയതുകൊണ്ടാണ്. പെൻഷൻ റെഗുലേറ്ററി ഫണ്ടിൻ്റെ ആണെങ്കിലും കൂടുതൽ പൈസ കയ്യിലുള്ളത് അവർക്കാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ ദേ ആർ ആക്ച്വലി പ്രൊമോട്ടിംഗ് ദിസ് കാറ്റ് ഫണ്ട്സ്. അവരാണിത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ. ഓക്കെ, ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലോറിഡയിലുള്ള ഒരു ഫ്ലഡിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റും. പ്രൊവൈഡഡ് പെൻഷൻ റെഗുലേറ്ററി ഫണ്ടിന് വരെ വേൾഡ് ബാങ്ക് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് എവിടെ, ജപ്പാൻ സുനാമിക്ക് അവിടെ കാറ്റ് ഫണ്ട്സ് എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, റിട്ടേൺസ് വിൽ ബി വെരി ഹൈ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ വൈ പീപ്പിൾ ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ്. പക്ഷേ പ്രശ്നമുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് കാറ്റാസ്ട്രോഫി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ലൂസ് യുവർ മണി. Okay, this is what is cat funds. You didn't understand, right? Okay. So basically they are disaster risk financing. Okay, whenever there is a disaster, the government will actually, there will be an issuer. The issuer can be any World Bank, issuer can be a government organization, issuer can be any, it's mostly the governments, okay, governments of the world. So there will be an issuer and there will be an investor company who actually buys these bonds from the government or from this World Bank. And whenever there is a catastrophe, if the catastrophe happens, like for example, if I am taking a cat bone after 2001 Gujarat earthquake, okay, for a period of 5 years, which means that in that 5 years,
if no catastrophe, if no earthquake happens in Gujarat, I'll get my $100 plus my, suppose I've taken $100 million worth of cat bones with 20% interest rate. In that 5 years, if no earthquake has happened, I'll get 100 plus 20% as my return. Okay. And the fact is, here the amount will be, the principal amount will be a higher amount compared to other funds, other bonds. Okay, here it is 100 millions, it is in 100 millions of dollars. Therefore, your returns will also be very higher, and that's the reason why people invest in this. The problem is, like, if in this 5 years, if another earthquake happens, this is case, if no earthquake happens, you'll get your entire amount. But in case an earthquake happens, you'll lose your money. Why? Even then, why the people are investing in this? Because the returns are higher here. Okay, in the 5 years, the returns will be very high. See, everything is explained in your notes. You just go through it, only then you will understand it better. If a concept, you actually got it, right? So, it offers higher returns, low market correlation. What does it mean? See, you know that whenever there is a change in the government, Modi government, what happens? Your stock market will increase. Prices of stock markets will increase. Modi ke seat koravanengilo, market crash happens. So, this capital cat bonds will have no relation with the market. That is, Modi vannalum illengilum, Russia Ukraine war nadanalum illengilum, cat bonds in the price il valli vyathyasam varuthilla. Why? Because it is related to disasters, natural calamities. It have no relation with any political happenings around the world. Gold price aito, allengila baakiyulla political changes aito onnum idine oru correlation illa. അതുകൊണ്ടാണ് LIC അല്ല, പെൻഷൻ റെഗുലേറ്ററി ഫണ്ടും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ നിലവിലെ പെൻഷൻ റെഗുലേറ്ററി ഫണ്ടും വലിയ ഹെഡ്ജ് ഫണ്ട്സ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അല്ല, നാഷണൽ സ്പെസിഫിക്കാണ്. ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇപ്പം എനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാമല്ലോ. അങ്ങനെയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ജോഗ്രഫിക്കൽ സ്പെസിഫിക് അല്ല, ജോഗ്രഫിക് സ്പെസിഫിക് അല്ല. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ഇതായതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇന്ത്യയുടെ കേരളത്തിൽ ഫ്ലഡ് വന്ന മലയാളികൾ മാത്രമാണോ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? അല്ലല്ലോ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വേൾഡ് ബാങ്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ USA ടെക്സസിൽ ഫ്ലഡ് വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് കാറ്റ് ഫണ്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. വേൾഡ് ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലാണ് റിട്ടേൺസ് ഭയങ്കര ഹൈയർ അല്ലേ. 100 ഇതൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് 100 മില്യൺ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത്. So, one advantage is that you will not have to wait for the government to take a measure, government to repay you. Usually, in the Duridashasa fund, kittan bhayangara delay undu, kalathamasam undu. Adu maattan venditana idu help cheyyunnathu. Karan idu insurance regulatories aanu adine control cheyyunnathu. സംഭവം മനസ്സിലായല്ലോ. കാറ്റ് ഫണ്ട്സ് ഇത് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കാറ്റ് ഫണ്ട്സ് ആണ്. ബോൺസ് ആൻഡ് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് റൈറ്റ്? യു ഗോട്ട് ദ കോൺസെപ്റ്റ് റൈറ്റ്? ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. So what are the features? One is high returns than the regular government or corporate bonds. Diversification, they are not correlated with the financial market. As I said, they are not correlated with any gold schemes, they are not correlated with any political changes which is happening. They are only related with the physical phenomena. Quick capital mobilization ensures faster payouts. ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കവറേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഇതാണ്. മറ്റേത് ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റീസിൽ കൂടി പോകുകയാണെങ്കിൽ വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ഇസ് ദേ. ഇതാണെങ്കിൽ യു ആർ ഓൾറെഡി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദിസ്, ദേ ഹാവ് ദ ഡേറ്റ ഫോർ ഇറ്റ്. മൾട്ടി-ഇയർ കവറേജ്, ഗവൺമെൻറ്റ്സിന് എത്ര നാളത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും ദേ ക്യാൻ കവർ ഇറ്റ് ഫോർ ദ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റീസ് ആണ്, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു 5 വർഷം എന്നുള്ളത് 50 വർഷത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും ദേ ക്യാൻ കവർ. Fiscal buffer, reduce pressure on central and state government finances, encourages improved disaster preparedness and investment in the risk mitigation technologies. അതായത് കൂടുതൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അപ്പോൾ കൂടുതൽ റിസ്ക് മിറ്റിഗേഷൻ ടെക്നോളജീസ് ഇത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് എന്തെങ്കിലും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സും ഗവൺമെൻറ് വുഡ് ടേക്ക്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം
കോസ്റ്റൽ റീജിയൻസിൽ ഇത് ഇറോഷൻ വരുന്നു അല്ലേ. കോസ്റ്റൽ എപ്പം മഴ പെയ്താലും അവരുടെ വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറും. അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുക? കോസ്റ്റലിൽ മറ്റേ കടൽ ഭിത്തികൾ ഉണ്ടാക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള റിസ്ക് മിറ്റിഗേഷൻ ടെക്നോളജീസിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നടക്കും. ഗ്ലോബൽ ട്രെൻഡ്സ് സിൻസ് ദ ഇൻസെപ്ഷൻ ഇൻ ദ ലേറ്റ് 1990s ഓവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് USA-യിലാണ്. ക്യാച്ച് ബോൺസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് USA ഗവൺമെൻറ്റാണ്. കാര്യം ഇത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും കൂടുതലാണ്. 100 million ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഹയർ മിഡിൽ ക്ലാസ് അപ്പർ റിച്ച് വെൽത്തിയ സെക്ഷൻസിന് മാത്രം ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ലേ. ഹയർ റിട്ടേൺസ് ആണ്, പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇതും ഹയർ ആണ്. ട്രേഡ് വാച്ച് റിപ്പോർട്ട് ദിസ് ഓൾസോ ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ യുവർ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ നമ്മളെ പോലത്തെ ഡിസാസ്റ്റർ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളല്ല അവിടെ ബോൺസ് വാങ്ങിക്കുന്നത്, അതും അറിയാമല്ലോ. അത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റീസ് ആണ് ആക്ച്വലി അതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ അല്ലേ, ഈ ഡിസാസ്റ്റർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാ? സാധാരണക്കാർ. അവരല്ല ഈ ബോൺസിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവരെങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും? ഇത്രയും ഹയർ ഇതുള്ള ഇത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വേറെ ഏതെങ്കിലും NGOസിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫണ്ട് ഇതായിട്ട് കിട്ടും. ട്രേഡ് വാച്ച് റിപ്പോർട്ട്, this is also for you to analyze the economic trend which is happening in the economy. Export have actually increased, പക്ഷേ imports have increased more than exports അല്ലേ. imports double the exports ആയി മാറി. സർവീസസ് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ്? സർവീസ് സെക്ടർ എന്നാണ്. which actually is driven by 17% growth is there. 17% എന്നല്ല, 17% growth is there in the service exports. High-tech exports. High-tech exports വെച്ചാൽ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രെൻഡാണ്. ഇന്ത്യ ഇസ് ആക്ച്വലി എക്സ്പോർട്ടിങ് അവർ എയർക്രാഫ്റ്റ് പാർട്സ്, സ്പേസ് ഷിപ്സിൻ്റെ, അത് നമ്മുടെ ISROയുടെ ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ പാർട്സ്, അതാണ് ഹൈ ടെക്നോളജി എക്സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ആർ എക്സ്പോർട്ടിങ് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ഗ്രൂ ബൈ 200%. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് ആണത്, ഹൈടെക് എക്സ്പോർട്സ്. ഓക്കെ, ഈ ഹൈടെക് എക്സ്പോർട്സ് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ ഇന്ത്യ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? എയർക്രാഫ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്സ് ഒക്കെ, എയർക്രാഫ്റ്റ് പാർട്സും അതുപോലെ സ്പേസ് ഷിപ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പാർട്സും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഇസ് ഓവർ 200%. ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീനറി, ആംസ് ആൻഡ് അമ്യൂണിഷൻ അറിയാലോ. ആംസ് ആൻഡ് അമ്യൂണിഷൻ നമ്മുടെ DRDO ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് വി ഹാവ് മിസൈൽ ടെക്നോളജീസ് ആൻഡ് ഓൾ. വി ആർ ആക്ച്വലി ട്രൈങ് ടു എക്സ്പോർട്ട് ദിസ്. റീസെൻ്റ്ലി അർമേനിയ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അർമേനിയ ആണ് നമ്മുടെ കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം. അത് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതായതുകൊണ്ടാണ്. ഇന്ത്യ റാങ്ക് 5th ഇൻ ദ ഡിജിറ്റൽ സർവീസസ് എക്സ്പോർട്ട്. 5th ആണ് വേൾഡിലെ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് US ട്രേഡ് പോളിസി ഓൺ ഇന്ത്യ. ഇത് റീസെൻറ്റ് കാര്യമാണ്. USA ടാരിഫ് റേറ്റ്സ് എല്ലാം ആക്ച്വലി ഇന്ത്യയുടെ എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട് കൂടി ഇമ്പോർട്ടും കൂടി, പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ട് ഹാസ് ആക്ച്വലി ഡബിൾ ദാൻ ദ എക്സ്പോർട്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എവിടുന്ന? സർവീസ് സെക്ടർ. അതിൽ തന്നെ ഹൈടെക് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ട്സ് ആക്ച്വലി അത് മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറിൽ വരുന്ന ഹൈടെക് ഇതും ഹാസ് ഗ്രോൺ ഓവർ ബൈ 200%. Gallant IAS, chasing your passion to ace.